اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور مالوں میں کمی کرنے اور جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ ناظرین، آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کیا کرتا ہے۔ یہاں چند آزمائشوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی آزمائش مقتضائے ایمان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبتلی الرجل بقدر دینہ، آدمی کا امتحان اس کے دین کے مرتبہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا دین مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی آزمائش بھی کڑی ہوگی۔ اگر دین کمزور ہے تو آزمائش بھی کمزور ہوگی، مگر آزمائش سے خالی کوئی نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، اصفیاء، بزرگان دین یا پھر عوام الناس میں سے کوئی بھی ہو، جتنا وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ہی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، سب ہی نے آزمائش کے پہاڑ عبور کیے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں سرخروئی حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ رب کریم کسی شخص کی آزمائش کس طرح کرتا ہے، آیت مذکورہ میں اللہ تعالی نے انہی 5 مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ اور جن آزمائشوں کا ذکر کیا ہے ناظرین، آئیے تھوڑا سا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان آزمائشوں میں سے پہلی آزمائش ہے خوف۔ سب سے پہلے آزمائش خوف ہے، یعنی تم پر خوف طاری کر دیں گے جس سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ خوف بالعموم بیرونی اسباب سے ہی ہوتا ہے، مثلا کسی بیرونی دشمن کا خوف جس سے زندگی کا لطف برباد ہو جائے، یا پھر خوف وہ ہے جس کی موجودگی میں زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، معیشت، ہر چیز خوف کے زد میں آ کر اپنا مقام کھو بیٹھے۔ بعض اوقات عالمی سطح پر وبا و آفات کے باعث مخلوق میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی۔ اس سے کاروبار دنیا معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ جنگ و جدل کے موقع پر جو افراتفری کا سما ہوتا ہے وہ بھی خوف ہی کی علامت ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں
تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پرکھیں گے تمہارے حالات کو کبھی خوشی کے ساتھ اور کبھی خوف اور بھوک کے ساتھ، یعنی جنگ میں مبتلا کر کے اللہ تعالی مجاہدین کی آزمائش کرتا ہے اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیتا ہے۔ ناظرین، بھوک آزمائش کا دوسرا ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی کا انحصار اس کی خوراک پر ہے۔ غذا کا حصول انسان کا طبعی اور فطری حق ہے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، خشکی اور پانی کے تمام جانداروں کی زندگی خوراک سے وابستہ ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جیسی مقدس ہستیوں کے متعلق بھی پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انبیاء علیہ السلام کے جسم بھی ایسے نہیں بنائے جنہیں غذا کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے بعض اوقات وہ بھی مضطرب ہو جاتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں، بھوک کی وجہ سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین ہوتے بھی دیکھا ہے۔ بعض اوقات بھوک کا اتنا غلبہ ہوتا کہ سیدھے بیٹھ بھی نہ سکتے، بلکہ ٹیک لگانا پڑتی۔ چونکہ خوراک ہر ذی جان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا اس کے بغیر اس کا اضطرار بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض نافرمانوں کو خوف اور بھوک کا عذاب بھی دیا ہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پس چکھایا انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کے پہنا دیا انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کارستانیوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسا اوقات ہم انسان و حیوان کی خوراک روک کر اور اسے بھوک میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ بھوک دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اضطراری اور دوسری اختیاری۔ پانی اور خوراک کی قلت اضطراری بھوک ہے، اس کا مظاہرہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ قحط سالی کی وجہ سے خوراک پیدا ہی نہیں ہوتی، یا کوئی بیرونی آفت مثلا طوفان، زلزلہ وغیرہ کے ذریعے اس کے ذخائر تباہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کا حصول ممکن نہیں رہتا اور لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بھوک کا تعلق بھی خوف سے ہے۔ بلا شبہ یہ آزمائش بھی ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، اور وہ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد کرتے ہیں۔ اور اختیاری بھوک روزے کی شکل میں ہوتی ہے۔ رمضان کے روزوں کا فرض ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہی ہے، پھر نفلی روزے اور کم کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی آزمائش مال کا نقصان ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال میں نقصان کر کے۔ یہ امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ غربت اور امارت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ غربت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے کو بہت جان کر اس کی قضا پر صبر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے دیے ہوئے مال میں سے مستحق لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات اور صدقات کی شکل میں کما حق کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں، اور کچھ مال و دولت ہونے کے باوجود اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں۔
एक आखिरी सूरत यह है कि जिसके पास हद दर्जा मालो दौलत हो, उससे अचानक वो सब कुछ छीन जाए, तो इस सूरत में अल्लाह को याद रखना एक मुश्किल अमर है। चुनांचे यही वो आजमाइश है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से लेता है। नाज़रीन, वल अनफुस और जानों का नुकसान, ये चौथा बड़ा इम्तहान है। यहां भी दो तरह का नुकसान शामिल है, बीमारी की शक्ल में या फिर मौत की शक्ल में। अच्छे भले सेहतमंद शख्स को कोई आम बीमारी या मुहलक बीमारी लग जाए तो इस हालत में भी अल्लाह ताला को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ लोग तो इस हालत में अल्लाह ताला से गिला शिकवा करते भी नजर आते हैं कि अल्लाह, इस बीमारी के लिए मैं ही मिला था। लेकिन कुछ लोग बीमारी की हालत में भी अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी को अल्लाह ताला का मेहमान समझकर कबूल किया करते थे। जो लोग बीमारी के दौरान अल्लाह ताला को मुसलसल याद रखते हैं वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे कहलाते हैं और साबरीन में शुमार होते हैं। नाजरीन, समरात का नुकसान क्या है? समर किसी भी चीज के फल को कहते हैं। चुनांचे बाज़ मुफस्सरीन ने इससे मुराद वो फल लिए हैं जो दरख्तों, पौधों, सब्जियों की शक्ल में होते हैं, क्योंकि ये भी किसी ना किसी मेहनत का फल ही कहलाते हैं। यानी बीज उगते हैं, पौधे और दरख्त बनते हैं और उनको फल लगता है। फल और फूल दोनों समरात में आते हैं। इसी तरह दीगर इंसानी मेहनत के नतीजा में अच्छे नतीजा को भी फल कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि मैंने फलां काम के लिए इतनी मेहनत की जिसका फल है कि मैं कामयाब हो गया हूं, वगैरह वगैरह। लेकिन बाद मुफस्सरीन ने इससे मुराद औलाद भी ली है। ये भी इंसानी जिंदगी का बेहतरीन समर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इससे मुराद औलाद ही ली है। इब्ने माजा और सुनन अहमद में रवायत मनकूल है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हो गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातब करके फरमाया का बस तुम रूह हबनी अब्दी, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली। फरिश्ते ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक ऐसा किया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आखाज तुम समरता कल्बी ही, तुमने उसके दिल का फल ले लिया है। फरिश्ते ने अर्ज किया हाँ, मैंने ऐसा किया। अल्लाह ताला ने पूछा ऐसा करने पर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते ने अर्ज किया हामिदा वस्तरजा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदे ने तेरी तारीफ की और इन्ना लिल्लाह कहा। इससे मालूम हुआ कि समरा से मुराद औलाद भी है। नाजरीन, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जो कोई जितना भी अल्लाह ताला के नज़दीक और उसका महबूब होता है उतना ही वो आजमाइश में मुब्तला करता है। अंबिया जो उसके ख़ास चुने हुए बंदे होते हैं, अल्लाह ताला ने जो मैंने 5 आजमाइशें बयान की हैं उनके बायस उन्हें परखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के इम्तहान से गुजारा, उनसे औलाद का इम्तहान लिया, जान का इम्तहान लिया, माल का इम्तहान लिया, भूख और खौफ का भी इम्तहान लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी इन सब इम्तहानात से गुजरना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से भी ये सब इम्तहानात लिए गए। अहले बैत अतहार यानी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से भी यही 5 इम्तहानात लिए गए। और जब वो सब हजरात इन आजमाइशों में पूरा उतरे तो उन्हें साबरीन का लक़ब अता हुआ।
नाज़रीन, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बिशारत है सब्र करने वाले उन लोगों के लिए जिन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के लिए हैं और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। यानी जिसने अपने ऊपर आने वाली मुसीबत में तसल्ली हासिल कर ली और ये जान लिया कि वो अल्लाह की मलकियत हैं और वो अपने बंदों में जो चाहे करता है, उन्हें यह भी मालूम है कि क़यामत के दिन इसके ज़र्रा बराबर चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। उनके इस एतराफ़ ने उन्हें ऐसे नतीजे तक पहुंचाया कि बिलाखिर वो दार आखिरत की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उन पर नवाज़शात के बारे में फरमाया, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। ये वही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से सताइश और रहमत के हकदार हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं। सलावात और रहमत ये दोनों चीज़ें बराबर की चीज़ें हैं और हदायत ऊपर की चीज़ है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दोनों अतराफ की चीज़ें कितनी अच्छी हैं और दरमियान वाला बोझ कितना अच्छा है। दरमियान वाले बोझ से मुराद हदायत है। नाज़रीन, सिला सब्र क्या है? इमाम अहमद रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रवायत किया है कि एक दिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना जिससे मुझे खुशी हुई कि किसी मुसलमान को कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर वो इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। फिर कहता है, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, मुझे इस मुसीबत का अजर दे और इसकी जगह मुझे बेहतर बदला अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर बदला अता कर देता है। फरमाती हैं कि मैंने ये कलमात याद कर लिए। जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हो गई तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर यही दुआ मांगी। फिर मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर कौन हो सकता है। जब मेरी इद्दत गुजर गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त तलब फरमाई। मैं अपनी खाल की दबागत, ये दबागत कहते हैं चमड़ा रंगने को, तो वो फरमाती हैं कि मैं दबागत कर रही थी। मैंने कर्ज, ये एक दरख्त का नाम है, हाथ धोए और आपको इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का एक तकिया रखा जिसमें खजूर के पोस्त की छाल भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और मुझसे निकाह के मुतल्लिक़ बात फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात से फारिग हुए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रग़बत ज़ाहिर ना करूं, लेकिन मैं शदीद गैरत वाली हूं। मुझे खदशा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में कोई ऐसी बात देखें जिससे अल्लाह मुझे अज़ाब में मुब्तला फरमा दे। मैं उम्र रसीदा हो चुकी हूँ और मेरे बाल बच्चे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो बेजा गैरत का जिक्र किया है अल्लाह ताला उसे ख़त्म कर देगा। उम्र के बारे में जो तुमने कहा तो मैं भी इसी मरहले पर हूँ। जहाँ तक याल यानी बच्चों का ताल्लुक़ है, तुम्हारे बाल बच्चे भी मेरे ही बाल बच्चे हैं। मैंने सुनकर हाँ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह फरमा लिया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नेमुल बदल हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अता फरमाया। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अगर कोई आजमाइशें देता है तो उसमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और और मुसीबतों के सिले में हमें अच्छा नेमुल बदल भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।